ಆಂಡಾಳ್ ಮಂದಿರಂ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧನುರ್ಮಾಸದ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯ ಸಂಚಿಕೆ. श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षठकोपमुनीश्वरं। श्रीमद्रङ्गशठारिसंयमिवराल्लब्धागमान्तद्वयं श्रीमद्वीररघूद्वहाद्यषठजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वेदवतंसदेशिकयतेः कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरीण शासनवशं नारायणं योगिनं। वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्यगुणं बुधाग्रयं नारायणाद्ययतिधुर्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथयतिशेखरमाश्रयामः। श्रीकृष्णमार्यं करुणालयन्तं वेदान्तयुग्मं समतीतवन्तं वत्साभिजातं विदुषां वरेण्यं श्रीभाष्यसिंहं प्रणमामि नित्यं। वात्स्य श्रीकृष्णसूरीन्द्रपदपङ्कजषट्पदम् अनन्तपद्मनाभार्यं भारद्वाजमहं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते। गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। अन्नवयल पुदुवै आण्डाळ् அரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு. சூடிக் கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினீ வேங்கடவர்க்கென்னை விதியென்ற இம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. சிற்றன் சிறுகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன் பொற்றாமரையடியே போற்றும் பொருள் கேளாய். பெற்றம்மே துண்ணம் குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றேவலங்களை கொள்ளாமல் போகாது. இற்றை வரை கொள்வான் அன்று காண் கோவிந்தா. எற்றைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடுற்றோமே யாவோம் உனக்கே நாமாட் செய்வோம். மற்றெனங்காமங்கள் மாற்றேலோர் எம்பாவாய். வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்துச் செய்யார் சென்னிரைஞ்சி. அங்கப்பறை கொண்ட வார்த்தை அணிபுதுவை பைங்கமலர் தண்தரியில் பட்டர் பிரான் கோதை சொன்ன. சங்கத்தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கிப் பறை சுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால்வரை தோள். சங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால்
எங்கும் திருவருள் பெற்று எம்பெருவர் எம்பாவாய். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಗೋದಾ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ 30 ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ಸವರಾದಂತಹ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೆರುಮಾಳರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನೀವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿರೋದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ 2 ಶಾತೃಮುರೈ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋದಾ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶಾತೃಮುರೈ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಮೊದಲು 5 ಪಾಸುರಗಳು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇರ್, ವೆನ್, ಹೌ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಅದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ 1, 2, 3, 4, 5 ಈ ಪಾಶುರಗಳ ಮೂಲಕ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ 2ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ಲು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳು 6ರಿಂದ 15 ಪಾಶುರಗಳು. ಅದು ಆ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೋದಾದೇವಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಖಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಖಿಯನ್ನಾದರೂ ನಾವು ತಗೋಬೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದಿವ್ಯದೇಶ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅಂತಾದರೂ ತಗೋಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತಾದರೂ ತಗೋಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ಲಸ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ 2 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 10. ಇಲ್ಲಿ 10 ಪಾಶುರಗಳಲ್ವಾ, 6ರಿಂದ 15. ಆದ್ದರಿಂದ 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದು. ಗೋದಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ 10 ಆಳ್ವಾರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸೋ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 6ರಿಂದ 15 ಪಾಶುರಗಳು ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಕೆಯರಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಖಿಯರಿಗೆ. ಈ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆದಮೇಲೆ 16ರಿಂದ 22 ಇದು 7 ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ 7 ಪಾಶುರಗಳು ಗೋದಾದೇವಿ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ 16ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಆ 16ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಧಾನಗಳು, ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ 16ರಿಂದ 22ವರೆಗೂ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 21, 22 ಪಾಶುರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 16 ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಮೂಲಕ ಅವಳು ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಲು. 17ರಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಪಾಲ ಯಶೋದೆಯರನ್ನು ಹಾಡಿದ್ಲು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಲು, ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ 18ರಲ್ಲಿ ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಉ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತಾಯಾರನ್ನೇ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮದಕ್ಕೆ ಕಳಿಟ್ರನ್ನುವಂತಹ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ತಾಯಾರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡಿ ಎಬ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಲು. ಆ ತಾಯಾರು ಕೂಡ ಆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 19, 20ರಲ್ಲೂ ಆ ತಾಯಾರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎಬ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, 18ರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಲು, ಆ ನಪ್ಪಿನೈ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 19, 20ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ನಪ್ಪಿನೈಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡಿ ನಂತರ ನಪ್ಪಿನೈ 20ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 21, 22ರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡುವಂತಹ ಪಾಶುರಗಳೇ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಪಾಶುರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 1ರಿಂದ 5 ಒಂದು ವಿಭಾಗವಾದರೆ 6ರಿಂದ 15 ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗ, 16ರಿಂದ 22 ಮೂರನೇ ವಿಭಾಗ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ 22 ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಪಾಶುರ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 23ನೇ ಪಾಶುರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ 22 ಪಾಶುರಗಳವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಪ್ರಭಾತವನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ಹಾಡಿದ್ಲೋ ಆ ಸುಪ್ರಭಾತವನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ಹಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಂತ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ 23ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಸುಪ್ರಭಾತ ಏನೋ ಹಾಡಿದ್ಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎದ್ನ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಈ 23ನೇ ಪಾಶುರವಾದ ಮಾರಿ ಮಲೈ ಮೊಳಂಜಿಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಾಯಿತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಆ ಹನುಮಂತ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹನುಮಂತ ಆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಹೀಗಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಗಳಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದರೆ 24ರಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ರ್ ಇವ್ ಉಲಗಂ ಅಳಂದಾಯ್ ಅಡಿಪೋಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೋಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ 24ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವನನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಇಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡ್ತಾಳೆ. ಈ 24 ಮತ್ತು 25 ಎರಡೂ ಪಾಶುರಗಳ ಮೂಲಕ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. 24ರಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ರ್ ಇವು ಉಲಗಮಳಂದಾಯ್ ಅಡಿಪೋಟ್ರಿ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25ರಲ್ಲಿ ಅವನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು, ಅವನ ಅವತಾರದ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಅವನು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾಡು ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ಗೋದಾದೇವಿ. ಒರುತ್ತಿ ಮಗನಾಯ್ ಪಿರಂದು ಒರುತ್ತಿ ಮಗನಾಯ್ ಒಳಿತ್ತು ವಳರ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ಕಂಸನ ಸಂಹಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಈ 25ನೇ ಪಾಶುರ ಯಾವ ರೀತಿ ಯುನೀಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು 24 ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲೂ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ಕಂಸನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ 25ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲೇ ಅವನ ಅವತಾರ ಹಾಗೂ ಕಂಸ ಸಂಹಾರ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ಗೋದಾದೇವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ 25ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿವತ್ತು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ವಸುದೇವ ತನ್ನ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ವಾಸುದೇವ ಆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಅಲ್ವಾ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಯುವಕರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ನಾವಿವತ್ತು ಕರೆಯುವಂತಹ ಜೆನ್ ಝಿ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ಜೆನ್ ಝಿ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ.
ಆ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಒಡೆದೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮೂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಅದರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಒಡೆದೋಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಸುದೇವನ ತಾಳ್ಮೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅವನ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಕತ್ತಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಜುನ ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಅತ್ತಾಗಲೂ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ತಾಳ್ಮೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು 25ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. 26ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ಮಾಲೆ ಮಣಿವಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಶಂಕಂಗಳ್, ಕೋಲವಿಳಕ್ಕೆ, ಕೊಡಿಯೆ, ವಿಧಾನಮೆ, ಶಾಲಪ್ಪೆರುಂಪರೆಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 5 ವಿಷಯಗಳನ್ನು, 5 ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅದೇ 27ನೇ ಪಾಶುರ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಅದು ಪಾಶುರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕೂಡಾರೈ ವೆಲ್ಲುಂಶೀರ್ ಗೋವಿಂದ. ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ಲು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 26 ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಈ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪಟ್ಲು ಅಲ್ವಾ. ಈ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಆ ವ್ರತ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಈ 27ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕೂಡಾರೈ ವೆಲ್ಲುಂಶೀರ್ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆಡೈ ಉಡುಪ್ಪೋಂ ಅದನ್ ಪಿನ್ನೆ ಪಾಲ್ಶೋರ್ ಮೂಡನೈ ಪೈದು ಮುಳಂಗೈ ವழிವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತಾನು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೋ, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೋ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕ್ಷೀರಾನ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನ ಏನೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, 26 ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ಲೋ ಆ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನ ಸಿದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದು 27ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, 2ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ, ಮೈಯಿಟ್ಟೆഴുದೋಂ ಮಲರಿಟ್ಟು ನಾ ಮುಡಿಯೋಂ ಶಯ್ಯಾದನ ಶಯ್ಯೋಂ ತೀಕ್ಕುರುಳೈ ಶೆಂಡ್ರೋದೋಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಡೋಂಟ್ಸ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೋದಾದೇವಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಈ ಡೋಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅವಳು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ 2 ಡೋಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ತೀಕ್ಕುರುಳೈ ಶೆಂಡ್ರೋದೋಂ ಶಯ್ಯಾದನ ಶಯ್ಯೋಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡೋಂಟ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಗೋದಾದೇವಿ ವ್ರತ ಸಿದ್ಧಿ ಆದ ಮೇಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತೀಕ್ಕುರುಳೈ ಶೆಂಡ್ರೋದೋಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಗಾಸಿಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆನ್ಸೇಷ್ನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಕುರುಳೈ ಶೆಂಡ್ರೋದೋಮ್ ಅಂತ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಯ್ಯಾದನ ಶಯ್ಯೋಂ ಅಂದರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ 27ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನರ್ಥ, ಗೋದಾದೇವಿ ಶಯ್ಯಾದನ ಶಯ್ಯೋಂ ಆ ದೊಡ್ಡವರು ನಡೆದಿದ್ದಂಥ ದಾರಿಲೇ ನಾನು ನಡಿತೀನಿ, ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ತೀಕ್ಕುರುಳೈ ಶೆಂಡ್ರೋದೋಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಗಾಸಿಪ್ಸ್, ಆ ಗಾಳಿ ಮಾತುಗಳು, ಆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆ ಬೇರೆಯವರು ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕುರುಡರಾಗಿ ಕಿವುಡರಾಗಿ ಮೂಕರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸಿದ್ಲು. ಇದು ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವ ನಿಯಮ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ 27ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಿಯಮಗಳು ತೀಕ್ಕುರುಳೈ ಶೆಂಡ್ರೋದೋಂ ಶಯ್ಯಾದನ ಶಯ್ಯೋಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ನಿಯಮಗಳೇ.
ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ 27ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮೂಡನೈ ಪೈದು ಮುಳಂಗೈ ವಳಿವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ಲು ಗೋದಾದೇವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನ ಸಿದ್ಧಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೀರಾನ್ನದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೆಸಿಪಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಡೈ ಉಡುಪೋಂ ಅದನ್ ಪಿನ್ನೇ ಪಾಲ್ ಶೋರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು, ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ತುಪ್ಪ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೂಡ ನೈ ಪೇಯ್ದು ಮುಳಂಗೈ ವಳಿವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ತುಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೇ ಹೋಗಬೇಕು ಸುರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಇಂಥ ಒಂದು ನೈಯುಣ್ಣೋಂ ಪಾಲುಣ್ಣೋಂ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈಗ ಈ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನ ಸಿದ್ಧಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಈ 27ನೇ ಪಾಶುರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ಲು. 28ನೇ ಪಾಶುರ, ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದಂಥ ಪಾಶುರ, ಕರವಗಳ್ ಪಿನ್ಷಂಡ್ರ್ ಕಾನಂಜೇರ್ ದುಣ್ಬೋಮ್. ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ 27ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಾನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಈ 28ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನ್ನೆಯ ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೊಸರನ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಮೊಸರನ್ನವನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕರವೆಗಳ್ ಪಿನ್ಷಂಡ್ರ್ ಕಾನಂಜೇರ್ ದುಣ್ಬೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಗೋಪಿಕೆಯರು ಎಲ್ಲ ಬಾಲಕರು ಯಾರಿದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮೊದಲು ತುತ್ತನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ತುತ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ರೀತಿ ಮೊಸರಳ ಕಬಳಂ, ಅದೇ ಮೊಸರನ್ನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕರವೆಗಳ್ ಪಿನ್ಷಂಡ್ರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಪಾಶುರದ ದಿನ ನಾವು ಮೊಸರನ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಈ ಪಶುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದು ಒಂದೇ ವಿಷಯ, ಅದು ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲೇ ಈ ಪಶುಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಸು ಅಂತಾನೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇಷಭೂಷಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳವರೆಗೂ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆಯ ದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಈ 28ನೇ ಪಾಶುರದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಲಿರುವ ಪಾಶುರಗಳು 29 ಮತ್ತು 30. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಶಾಟ್ರುಮೊರೈ ನಡಿಬೇಕಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೇಳುವಂಥ ಪಾಶುರಗಳು. ಚಿಟ್ರನ್ ಸಿರುಗಾಲೆ ಒಂದುನ್ನೈ ಸೇವಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ರನ್ ಸಿರುಗಾಲೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ, ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದಾಗೆ ದೇವಾದಿದೇವನೈ ಷಂಡ್ರನಾಂ ಸೇವಿತ್ತಾಲ್ ಅಂತ 8ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸಿದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನಾವೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಅವನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ಲೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಟ್ರನ್ ಸಿರುಗಾಲೆ ಒಂದು ನಾವೇ ಬಂದು ಉನ್ನೈ ಸೇವಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನ ಬಳಿ ಬಂದರೆ, ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಅವನು 10 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಚಿಟ್ರನ್ ಸಿರುಗಾಲೆ ಒಂದುನ್ನೈ ಸೇವಿತ್ತು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ನೀರಾಟ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ಮೊದಲ 5 ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದಾಳಲ್ವ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಈ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೂ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ಲು ಗೋದಾದೇವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನೀರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು, ಪಾರ್ಕಡುಳ್ ಪಯ್ಯ ತುಯಿಂಡ್ರ ಪರಮನಡಿ ಪಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ 2ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚಿಟ್ರನ್ ಸಿರುಗಾಲೆ ಒಂದುನ್ನೈ ಸೇವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ
ಶೇವಿಕ್ಕಿರ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇವಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಟ್ರನ್ ಶಿರುಗಾಲೈ ಒಂದುನ್ನೈ ಶೇವಿತ್, ಇದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತಾದರೂ ನಾವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಎರಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶಿಟ್ರನ್ ಶಿರುಗಾಲೆ ಒಂದುನ್ನೈ ಶೇವಿತ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಜನಿವಿಗಮ ಕಾಲೇ ರಾಮಗಾಥಾಂ ಪಠಂತಹ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ಲಲ್ವ ಗೋದಾದೇವಿ. ಕೀಶುಕೇಶಂಡ್ರೆಂಗುಂ ಆನೈಚ್ಚಾತಂ ಪುಳ್ಳುನ್ ಶಿಲಂಬಿನ ಕಾಣ್ ಪುಳ್ಳರಯನ್ ಕೋಯಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ಲಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ರಾಮಗಾಥಾಂ ಪಠಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಹೋಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಆರಂಭದ ಶ್ಲೋಕ. ಅದರಲ್ಲೇ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟರು ಅಂದರೆ, ಈ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನದು ದೈವೀ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ವಾ. ಆ ದೈವೀ ಸಂಕಲ್ಪವಾದದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೈವೀ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಯದ್ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಚಯಾತ್ಮಕೆ ದಿನಮುಖೇ ದೃಷ್ಟಿಕ್ಷಮಃ ಕ್ಷೇತ್ರಿಣಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಸಂಸ್ಮೃತಿ ಸರ್ವರೀಂ ಕ್ಷಿಪತಿ ಯತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ ತತ್ವೈರಸ್ತ್ರ ವಿಭೂಷಣೈರಧಿಗತ ಸ್ವಾಧೀನ ನಿತ್ಯೋನ್ನತಿ ಶ್ರೀಮಾನಸ್ತು ಸಮೇ ವಿಪದುತ್ತಾರಾಯ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವರಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯಾದ ಜೀವರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. 3 ರೀತಿಯಾದ ಜೀವರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬದ್ಧರು, ಮುಕ್ತರು, ನಿತ್ಯರು. ಆ ಬದ್ಧರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬದ್ಧರು ಅಂದರೆ ಈ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜೀವರು ಬದ್ಧರು. ಮುಕ್ತರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋರು ಮುಕ್ತರು. ನಿತ್ಯರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಆದಿಶೇಷ, ಗರುಡಾಳ್ವಾನ್, ವಿಶ್ವತ್ಸೇನರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದ್ಧ ಜೀವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಬದ್ಧ ಜೀವರು ಈ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕತ್ತಲನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಪದಕ್ಕೆ, ಗುರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಗು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋರೇ ಗುರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತೆ ಸಾಯುವುದು, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಸಾಯುವುದು, ಈ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನನು ತುಂಬಿದೆ. ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ
ವಿಪದುತ್ತಾರಾಯ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಉದಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯನಾಗ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ದೈವಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಉದಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ದೈವಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಉದಯವಾದ್ರೇ ನಾವು ಏನೇ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೋಗಿ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ಎಳಿಬೋದು, ನಾವು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೇನೋ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಉಪಾಯನೇ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಆ ಉಪಾಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ, ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಉಪಾಯ ಖಂಡಿತ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಉಪಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ದೈವಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಬಾರಿ ಉದಯಿಸಿದ್ರೇ ಅದೇನೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದೂ ಸಹ ಆ ಉಪಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಾ ಪ್ರಪತ್ಯಾವಾಪಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಉಪಾಯಗಳು ಎರಡೇ. ಒಂದು ಆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಅಷ್ಟಾಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಉಪಾಯ ಅವನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಶಕ್ತರಾಗಿದ್ರೇ ಈ ಎರಡನೇ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಿರುಪ್ಪಾವೆಯೇ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಶರಣಾಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಎರಡೂ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನ ದೈವಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಟ್ರನ್ ಸಿರುಗಾಲೆ ಒಂದುನ್ನೈ ಶೇವಿತ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಯಾವುದನ್ನು ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಶಿಟ್ರನ್ ಸಿರುಗಾಲೆ ಒಂದುನ್ನೈ ಶೇವಿತ್ ಒಂದು ಪೊಟ್ರಾಮರೈ ಅಡಿಯೇ ಪೋಟ್ರುಂ ಪೊರುಳ್ ಕೇಳಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ರಾಮರೈ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೊಂಡ್ರ ಚಗಡಂ ಉದೈತಾಯ್ ಪುಗಳ್ ಪೋಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಆ ಗಾಡಿ, ಆ ಅಸುರ ಆ ಗಾಡಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಂದ. ಆ ಅಸುರ ಬಂದಂತಹ ಗಾಡಿ ಚಿನ್ನದ್ದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಂಡ್ರ ಚಗಡಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೊಟ್ರಾಮರೈ ಅಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಅಡಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅವನ ಪಾದಗಳು ಚಿನ್ನದ ಪಾದಗಳಂತೆ. ಆ ಚಿನ್ನದ ಪಾದಗಳಂತೆಯೇ ಅವನ ಪಾದಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಈ ಗಾಡಿಗೆ, ಈ ಶಕಟಾಸುರನಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಶಕಟಾಸುರನು ಕೂಡ ಚಿನ್ನದವನು ಆದ ಹಾಗೆ ಆದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಂಡ್ರ ಚಗಡಂ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶಕಟನೇ. ಆದರೆ ಪೊಂಡ್ರಚ್ಚಗಡ ಯಾವಾಗಾಯಿತು, ಇವನ ಪಾದಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಆದಾಗ ಅದು ಪೊಂಡ್ರಚ್ಚಗಡ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಟ್ರಾಮರೈ ಅಡಿಯೇ ಪೋಟ್ರುಂ ಪುರುಳ್ ಕೇಳಾಯ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನನ್ನೇ, ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರೋಪದೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದ್ವಯಮಂತ್ರ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದ್ವಯಮಂತ್ರವನ್ನು, ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವನಾದವನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ.
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವಯಮಂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೊಟ್ರಾಮರೆಯಡಿಯೇ ಪೋಟ್ರುಂ ಪೊರುಳ್ ಕೇಳಾಯ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಯಾಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವಾದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ, ಇದು ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನ ವೇದಾಂತಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನ ಮಧುಮಥನಾತ್ ತತ್ವಮಧಿಕಂ ನ ತದ್ಭಕ್ತಾತ್ ತೀರ್ಥಂ ನ ತದಭಿಮಥಾತ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಪದಂ ನ ಸತ್ವಾತ್ ಆರೋಗ್ಯಂ ನ ಬುಧಭಜನಾತ್ ಬೋಧಜನಕಂ ನ ಮುಕ್ತೇ ಸೌಖ್ಯಂ ನ ದ್ವಯವಚನತಃ ಕ್ಷೇಮಕರಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಂಗುಂ ತಿರುವರುಳ್ ಪೆಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ ದ್ವಯವಚನತಃ ಕ್ಷೇಮಕರಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈ ದ್ವಯಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಅನುಸಂಧಾನವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದರ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಫಲಗಳು ನಮಗೆ ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನ ಮೂಲಕವೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಟ್ರಾಮರೆಯಡಿಯೇ ಪೋಟ್ರುಂ ಪೊರುಳ್ ಕೇಳಾಯ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ದ್ವಯಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಒಂದು ಪೊಟ್ರಾಮರೆಯಡಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಚಿನ್ನದ ಪಾದಗಳು, ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತಾವರೆಯಂತಹ ಪಾದಗಳು, ಪೊನ್ನು ತಾಮರೈ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೇ ಪೊಟ್ರಾಮರೈ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಟ್ರಾಮರೈ ಅಡಿಯೈ ಪೋಟ್ರುಂ ಪೊರುಳ್ ಕೇಳಾಯ್. ಪೋಟ್ರುಂ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 24ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಂಡ್ರು ಇವು ಉಲಗಂ ಅಳಂದಾಯ್ ಅಡಿ ಪೋಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಗೋದಾದೇವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಟ್ರಿ ಪೋಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದು, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾಡೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಟ್ರಾಮರೈ ಅಡಿಯೇ ಪೋಟ್ರುಂ ಪೊರುಳ್ ಕೇಳಾಯ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಆ ಚಿನ್ನದಂತಹ ತಾವರೆಯಂತಹ ಆ ಅಡಿಗಳನ್ನು ಪಾದಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪೆಟ್ರಮ್ಮೇ ತುಣ್ಣಂ ಕುಲತ್ತಿಲ್ ಪಿರಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ಜನಿಸಿದ್ಲು, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಉಂತನ್ನೈ ಪಿರವಿಪ್ಪೆರುಂದನೈ ಪುಣ್ಯಂ ಯಾಮಡೆಯೋಂ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ವಿಷಯ ಆಸ್ಫೋಟಯಂತಿ ಪಿತರಹ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಾತ ಅಜ್ಜಿಯರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದರು, ಆ ಪೂರ್ವಜರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಂತೆ ಆ ಮಗು ಈ ಗೋದಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಸಖಿಯರಂತೆಯೇ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮೊರೆಯೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಣ್ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಆಗ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಿತರಹ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅದರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಪಿತೃಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಪಿತೃಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಫೋಟಯಂತಿ ಪಿತರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈತಟ್ಟಿ ಕುಣಿದಾಡಿ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಮಗು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪೆಟ್ರಮ್ಮೈ ತುಣ್ಣಂ ಕುಲತ್ತಿಲ್ ಪಿರಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಆಯರ್ಪಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಗೋಪಿಕೆಯರು ಅಂಥ ಒಂದು ವಂಶದಲ್ಲೇ ಅಂಥ ಒಂದು ಕುಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಗೋಪಿಕೆಯಾಗೆ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅವತಾರವು ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಗೋದಾದೇವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೆಟ್ರಮ್ಮೈ ತುಣ್ಣಂ ಕುಲತ್ತಿಲ್ ಪಿರಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೆಟ್ರಮ್ಮೈ ತುಣ್ಣಂ ಕುಲತ್ತಿಲ್ ಪಿರಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ದೇಹಗಳ ಸಂಬಂಧ, ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ದೇಹಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 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 ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ,
ಒಂದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮರಳು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂಥ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮರಳನ್ನು ಒಂದು ಈ ಕೈ ತುಂಬ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮರಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಮರಳಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಕಣಗಳು, ಅದನ್ನು ಎಣಿಸಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಣಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಣಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಪೆಟ್ರಮ್ಮೈ ತುಂಡಂ ಕುಲತ್ತಿಲ್ ಪಿರಂದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧ ಒಳಗಿಂದ ಅರಿತು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ದೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನ? ನೆನ್ನೆನೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ನೆನ್ನೆಯ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಶೇಷಿ ನಾವು ಶೇಷನ್, ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ದಾಸರ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆ ದನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ದನಗಳನ್ನೇ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ದನಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮಗೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರಮ್ಮೈ ತುಂಡಂ ಕುಲತ್ತಿಲ್ ಪಿರಂದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆ ಜನ್ಮಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇಷತ್ವ ಜ್ಞಾನ, ಅದನ್ನು ಒಳಗಿಂದ ಅರಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ರೈ ಪರೆಗೊಳ್ವಾನ್ ಅಂಡ್ರಗಾಣ್ ಗೋವಿಂದ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಬೇರಿಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ಬೇರಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ವ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಮತ್ತೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಇಟ್ರೈ ಪರೈಗೊಳ್ವಾನ್ ಅಂಡ್ರಗಾಣ್ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಓ ಗೋವಿಂದ, ನೀನು ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಆ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮರ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವೇ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ತೀವಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಗೋದಾದೇವಿ ನೀನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ಪರೈ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಇಟ್ರೈ ಪರೈಗೊಳ್ವಾನ್ ಅಂಡ್ರಗಾಣ್ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪರೈ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾದಗಳನ್ನು ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ 2 ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಲ್ಲೂ 27ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ 28ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ 29ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಈ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಪದ, ಗೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಅಂದರೆ ವಾಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವು ಆಗತ್ತೆ. ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ವಾಣಿ, ಮಾತಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನು ಕೊಡುವವನು, ವಾಕನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅವನು. ಇಟ್ರೈ ಪರೈಗೊಳ್ವಾನ್ ಅಂಡ್ರಗಾಣ್ ಗೋವಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಪರೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಗೋವಿಂದ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೊಡುವವನು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಇಟ್ರೈ ಪರೈಗೊಳ್ವಾನ್ ಅಂಡ್ರಗಾಣ್ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅವತ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಗೋವಿಂದ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಾಕ್ ಕೊಡುವವನು ಅಂದರೆ ಏನು, ಇನ್ನೊಂದರ್ಥ, ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಣಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ವಾಕನ್ನು, ಅದನ್ನು ಕೊಡುವನು ನೀನೇ.
ನೀನು ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀನೇ ಕೊಡೋದರಿಂದ ನೀನು ಗೋವಿಂದ. ಇಟ್ರೈ ಪರೈಗೊಳ್ವಾನ್ ಅಂಡ್ರಘಾಣ್ ಗೋವಿಂದ ಎಟ್ರೈಕ್ಕುಂ ಏಳೇಳ್ ಪಿರವಿಕ್ಕುಂ. ಇದು ನಾನೀಗ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಆಸ್ಫೋಟಯಂತಿ ಪಿತರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದರು, ತಾತ ಅಜ್ಜಿರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೋ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಟ್ರೈಕ್ಕುಂ ಏಳೇಳ್ ಪಿರವಿಕ್ಕುಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಕುರುಗಾಯಿ ಪಿರಪ್ಪೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಲಶೇಖರಾಳ್ವಾರರು ಆ ತಿರುವೇಂಗಡ ಮಾಮಲೈಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವೆಂಕಟನಾಥನೇ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನೇ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ಕುರುಗಾಯಿ ಪಿರಪ್ಪೇನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಕುಲಶೇಖರಾಳ್ವಾರರು. ಇಲ್ಲಿ ಕುರುಗಾಯಿ ಪಿರಪ್ಪೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೂಪ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಆ ಕೊಕ್ಕರೆಯಾಗಿರಲಿ, ಮೀನಾಗಿರಲಿ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೂಪ ಆದರೂ ಸರಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕುಲಶೇಖರಾಳ್ವಾರರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಗೋದಾದೇವಿ ಎಟ್ರೈಕ್ಕುಂ ಏಳೇಳ್ ಪಿರವಿಕ್ಕುಂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮಾಜನಿಷ್ಠ ಸನೋವಂಶೇ ಜಾತೋವಾ ದ್ರಾಗ್ವಿಪದ್ಯತಾಂ ಆಜನ್ಮ ಮರಣಂ ಯಸ್ಯ ವಾಸುದೇವೋ ನ ದೈವತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ಆ ಪೂರ್ವಜರೆಲ್ಲ, ಏನಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಗು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮೊರೆಯೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರದ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಜನಿಷ್ಠ ಸನೋವಂಶೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮೊರೆಯೇ ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಪಿಕೆಯರನ್ನು ನೋಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿಯ ಮೊರೆಯೋ ಬೇರೆಯವರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಗು ನಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಟ್ರೈಕ್ಕುಂ ಏಳೇಳ್ ಪಿರವಿಕ್ಕುಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಮಗುವೇ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಎಟ್ರೈಕ್ಕುಂ ಏಳೇಳ್ ಪಿರವಿಕ್ಕುಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಉಂದನ್ನೋಡು ಉಟ್ರೋಮೇಯಾವೋಂ ಉನಕ್ಕೇ ನಾಮಾಚ್ಚೈವೋಂ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಚ್ಚೈವೋಂ ಏನು, ನಿನಗೆ ನಾವು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮಾಚ್ಚೈವೋಂ, ಆಡ್ಚೈವೋಂ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಮಾಡ್ಚೈವೋಂ ನಾವುಗಳು ನಿನಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮ್ ಆಡ್ಚೈವೋಂ ನಿನಗೆ ನಾವು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ವಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಉಂದನ್ನೋಡು ರವೆ ಉಂದನ್ನೋಡು ಉಟ್ರೋಮೇಯಾವೋಂ ಉನಕ್ಕೇ ನಾಮಾಡ್ಚೈವೋಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ನಿನಗೇನೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೇಳಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಾನೇ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಆಸೆಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರು ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಲ್ಲಿಫೈ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶೂನ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಸೆಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಉಂದನ್ನೋಡು ಉಟ್ರೋಮೇಯಾಂ ಉನಕ್ಕೇ ನಾಮಾಡ್ಚೈವೋಂ ಮಟ್ರೇನಂ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾಟ್ರೇಲೋ ರೆಂಪಾವಾಯ್. ಈ ಆಸೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಲ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ.
ಅಂದರೆ ಈ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದ್ರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಬೋರ್ಡು, ಟೇಕ್ ಡೈವರ್ಷನ್. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಸೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಟೇಕ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಬೇರೆ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಮಟ್ರೈನಂ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾಟ್ರೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಸೆಗಳು ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಉಂದೊನ್ನೋಡು ಉಟ್ರೋಮೇಯಾವೋಂ ಉನಕ್ಕೇ ನಾ ಮಾಡ್ಚೈವೋಂ ಅಂತ ಗೋದಾದೇವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ಲೋ, ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ಲೋ, ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ಆಗಬೇಕಂತೆ. ಆ ರೀತಿ ಗೋದಾದೇವಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಶೂನ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಾನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಟೇಕ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ರೈನಂ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾಟ್ರೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್ ಅಂತ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರದರಾಜಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಷಯ ವಿಷೇಣಿ ಸ್ಪೃಹಾ ಭೂಯಸಿ ತವತು ಚರಣೋಯೋರ್ನ ಸಾಲ್ಪಾಪಿಮೆ ವರದ ನನು ಭರಸ್ತವೈವತ್ವಯಂ ಯಮತ ತವ ಪದಸ್ಪೃಹಾ ಜನ್ಮಮೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳ್ವಾರರ ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಂಡು ಕೇಟ್ರು ಉಟ್ರು ಮೋಂದು ತೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಈ ಅರ್ಥಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಕಂಡು ಅಂದರೆ ಕಣ್ಮೂಲಕ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಕೇಟ್ರು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಉಟ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಮೋಂದು ಅದರ ವಾಸನೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಶ ಇವೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಆಸೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ವರದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವರದನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿಯು ಸಹ ಮಟ್ರೈನಂ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾಟ್ರೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಲೀಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಸೆಗಳು ಲೀಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಸಖಿಯರು ಗೋಪಿಕೆಯರ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹಾಡಿದಂತಹ ಪಾಶುರಗಳು ಮುಗಿದು, ಈ 29 ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಗೋಪಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ಪಾಶುರ 30ನೇ ಪಾಶುರ ಫಲಶ್ರುತಿಯ ಪಾಶುರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಲ ಏನು ಈ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಅಂತ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ 29 ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ 30ನೇ ಪಾಶುರ ವಂಗ ಕಡಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಧವನೈ ಕೇಶವನೈ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಆ ನಾಮಗಳ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವನ ತಿರುನಾಮಗಳ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. 6ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಎಳಂದು ಹರಿಯಂಡ್ರ ಪೇರರವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. 7ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕೇಶವನೈ ಪಾಡವಂ ನೀ ಕೇಟೆ ಕಿಡತಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. 27ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಕುರೆಯೊಂಡ್ರು ಮಿಲ್ಲಾದ ಗೋವಿಂದ, ಅದು 28ರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೂಡಾರೈ ವೆಲ್ಲುಂ ಶೀರ್ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ 27ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹರಿ, ನಂತರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಕೇಶವ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿರುನಾಮಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬರು ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ತಿರುನಾಮ. ಅದನ್ನೇ ಮೊದಲು 6ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ಲು ಗೋದಾದೇವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ತಿರುನಾಮ, ಅದನ್ನೇ 7ನೇ ಪಾಶುರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ಲು. ನಂತರ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ತಿರುನಾಮ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗೋವಿಂದ. ಇದನ್ನು 27ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸಿದ್ಲು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಡನೈ ಪೈದು ಮುಳಂಗೈ ವಳಿವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು
ಆ ಪಾಲ್ಶೋರು ಕ್ಷೀರಾನ್ನವನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒಬ್ಬಳೇನಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕೂಡಿருந்து ಕುಳಿರ್ಂದೇಲೋರ್ ಎಂಪಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯೂ ಸೇರಿ ಅವಳು ಆ ಕ್ಷೀರಾನ್ನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ತಿರುನಾಮ ಕೂಡಾರೈ ವೆಲ್ಲುಂಶೀರ್ ಗೋವಿಂದ. ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಸಹ ಆ ಪರಿಶೇಷಣೆಯ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ತಿರುನಾಮ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇ ನಾವು ನಂತರ ತಿಂತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹರಿ, ನಂತರ ಕೇಶವ, ಗೋವಿಂದ, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಯಾವ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ 6, 7, 27 ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತಿರುನಾಮಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ಲು. ಈಗ 3 ತಿರುನಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಈ 4ನೇ ತಿರುನಾಮ ನಾವು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ತಿರುನಾಮ. ಈಗ ಊಟದವರೆಗೂ ಆಗೋಯ್ತು, ಊಟದ ಸಮಯ ಗೋವಿಂದ ಅದು ಆಗೋಯ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ತಿರುನಾಮ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಂಗಕ್ಕಡಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಧವನೈ. ಈ ತಿರುನಾಮವೇ ಕೊನೆಯ ತಿರುನಾಮ. ಮಾಧವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ತಿರುನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಶವ, ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ, ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಧವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಲಿ ಅವರು ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ರಾಮಸ್ಕಂದಂ ಹನುಮಂತಂನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಾಧವ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿರುನಾಮ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ತರಂಗಶೇಖರ ಸಾರತಾರ ಕಿತಚಾರು ಮೂರ್ತಯೇ ಭೋಗಿ ಭೋಗ ಶಯನೀಯ ಶಾಯಿನೇ ಮಾಧವಾಯ ಮಧುವಿದ್ವಶೇನ್ ನಮಃ. ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿನೇ, ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿನೇ ನಾವು ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಧವ ಅನ್ನುವಂಥ ತಿರುನಾಮ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಆ ಗೋದಾದೇವಿಯ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಆದಂಥ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲೇ ಅವಳು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ನಮಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ವಂಗಕ್ಕಡಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಧವನೈ ಕೇಶವನೈ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಗೋದಾದೇವಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಒಂದು ಕಥೆ. ಆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಯಾವ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಂದ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವನು ಕೂರ್ಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಆ ಕೂರ್ಮವಾಗಿ, ಆ ಆಮೆಯಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಆಮೆಯಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಮಂದರ ಮಲೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದು ಮಲೆಯನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕೂರ್ಮದ ಆ ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಶೆಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟಾಗಿ ಆ ಮಲೆಗೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೂರ್ಮವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವನು ಕೇಶವನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದ. ಕೇಶವ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವ. ಕೇಶವ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು, ಕೇಶರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋನು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಆಮೆಯಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅವನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸುಂದರವಾದ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಕನಕ ಪರಿಧಿ ಕರ್ಣವಿದ್ಯೋತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂರ್ಧ್ನಿಭ್ರಾಜತ್ ವಿಲುಲಿತ ಕಚಃ ಸ್ರಗ್ಧರೋ ರಕ್ತನೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಅವನ ಆ ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೂದಲುಗಳು ಗುಂಗುರವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಗುಂಗುರವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಕೂದಲು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಕೂದಲು ಹೇಗಿರಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ರೇಷ್ಮೆಯಂತೇನೂ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕೂದಲು ಎಂಡಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಗುಂಗುರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕೇಶವನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ? ಈ ಕೂರ್ಮಾವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವನು ಕೇಶವನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ.
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಆ ಕೂರ್ಮಾವತಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವನು ಆ ಕೇಶರಾಶಿಗಳೊಂದಿಗೇ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಂಗಕ್ಕಡಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಧವನೈ ಕೇಶವನೈ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು. ಆ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೊಂದು GPS ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಿಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡಲ್ಲದೆ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಹೋಲಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ವಾನರರ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನು? ಈ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಅವರು ದಾಟಿ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಅವರು ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾದರೂ ವೆದರ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ವಾ, ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮೀನುಗಳಿದೆ, ತಿಮಿಂಗಲಗಳು ಇದೆಯಾ, ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾ? ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟೋರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು, ಅದರ ಒಳಗಿರೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಳು ಇದೆಯಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆಯಾ, ಮೀನುಗಳಿದೆಯಾ, ತಿಮಿಂಗಲಗಳಿದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡದೇ ಇರೋವಂಥ ವಿಷಯ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ದಾರಿಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಲಂಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ವೆದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರದಲ್ಲೂ ಸಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾನರರು ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ರೀರಾಮ ಅನ್ನುವಂಥವನೊಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಶಿಸ್ತೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಏನೋ. ಅವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಇರೋವಂಥ ಆ ತಿಮಿಂಗಲಗಳು, ಮೀನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಫೋಕಸ್ ಏನು, ಈಗ ಲಂಕೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಅವರ ಫೋಕಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರ ಫೋಕಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿದ್ರೆ ಹೊತ್ತು ಅವರು ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ, ತಿಮಿಂಗಲಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ, ರತ್ನಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರಣಾವ ಮಗ್ನಾನಾಂ ವಿಷಯಾಕ್ರಾಂತ ಚೇತಸಾಂ ವಿಷ್ಣುಪೋತಂ ವಿನಾವಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಪರಾಯಣಂ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪೋತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಾಹನ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ದಡದಿಂದ ಆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಹನ ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೇತುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೇತುವೆ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೋ ಆ ರೀತಿಯಾದ ವಾನರರೂ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ಅಲ್ಲ. ಸೇತುವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಇನ್ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಈ ದಡದಿಂದ ಆ ದಡಕ್ಕೆ ದಾಟೋದೇ ಆಪ್ಷನ್. ಈ ವಾಹನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುಪೋತಂ ವಿನಾನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಪರಾಯಣಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪೋತಂ, ಆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಡಗಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ.
ವಂಗಕ್ಕಡಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಧವನೈ ಕೇಶವನೈ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನವನ್ನೂ ಇದು ತೋರಿಸಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಡಗಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಗರವನ್ನು ಅವನು ದಾಟಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಂಗಕ್ಕಡಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಧವನೈ ಕೇಶವನೈ ಅಲ್ವಾ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಅವತಾರ ಆ ಕೂರ್ಮಾವತಾರ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಷ್ಣು ಬೇರೆ ಯಾವ ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ತಾನೇ ಬಂದು ಮೋಹಿನಿಯಾಗಿ ಬಂದ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆ ಗೋದೆಯಂತೆಯೇ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿನಿಯಾಗಿ ಅವತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಷ್ಣು ಬೇರೆಯವರನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಏಮಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಮಾರಿಸೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಮೃತವನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಒಂದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವಿಷ್ಣು ಮೋಹಿನಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಕೂರ್ಮಾವತಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರ. ಕಟ್ಟೃಕ್ಕರವೈ ಕಣಂಗಳ್ ಪಲಕ್ಕರಂದು ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅವತಾರಗಳು ಸಹ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಹಸುಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಸಂಖ್ಯೇಯವೋ, ಇನ್ಫೈನೈಟೋ, ಎಣಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ ಅವತಾರಗಳು ಸಹ ಅಸಂಖ್ಯೇಯವೇ ಹೊತ್ತು ಅವನ ಅವತಾರಗಳು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಸಹ ಅವನ ಮೋಹಿನಿ ಅವತಾರವನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಂಗಕ್ಕಡಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಧವನೈ ಕೇಶವನೈ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮಾ ಅಂದ್ರೇ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಭರ್ತನಾಗಿ ವಲ್ಲಭನಾಗಿ ಇರುವವನು ಮಾಧವ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮಾಧವ ತಿರುನಾಮದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ತಿರುನಾಮ ಇದು. ವಂಗಕ್ಕಡಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಧವನೈ ಕೇಶವನೈ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಅಂತ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಒಂದು ಕೂರ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಕೇಶವನಾಗಿ ಆ ಕೂರ್ಮ ಇತ್ತು. ಕೇಶವ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸುಂದರವಾದ ಕೇಶರಾಶಿಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ರೇಷ್ಮೆ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕೂದಲುಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗುಂಗುರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದೇ ಸುಂದರವಾದ ಕೂದಲು. ಇಂಥ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಅವನು ಆ ಒಂದು ಕೂರ್ಮಾವತಾರದಲ್ಲೂ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಶವ ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿರುನಾಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಅದು. ವಂಗಕ್ಕಡಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಧವನೈ ಕೇಶವನೈ ತಿಂಗಳ್ ತಿರುಮುಖತ್ತಕ್ಕೆ ಶೆಯ್ಯಾರ್ ಶೆನ್ನಿರಂಜಿ. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದ, ಅವನ ಆ ಒಂದು ಮುಖದ ವರ್ಣನೆಗಳನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನನಂ ರಾಮಂ ಅತೀವ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಂ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಶ್ರೀರಾಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಸಹ ಇವನಿಗೆ ಅವನ ಆ ಮುಖವನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಚಂದ್ರನಿಗೇ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ತಿಂಗಳ್ ತಿರುಮುಖತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಕಿರಣಗಳು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೀತೆಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೇವಕಿಯರೆಲ್ಲ ಈ ಚಂದ್ರಕಾಂತಾನನಂ ರಾಮಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ರೋ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ತಿಂಗಳ್ ತಿರುಮುಖತ್ತಕ್ಕೆ ಶೆಯ್ಯಾರ್ ಶೆನ್ನಿರಂಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರುವಂಥ ಬಾಲಿಕೆಯರೆಲ್ಲ ಇದೀವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಚಂದ್ರನಂತಹ ಮುಖವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಇಲ್ಲೇನು ಗೋದಾದೇವಿ ತನ್ನಂತಾನು ಹೊಗಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ.
ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಕುರೆಯೊಂಡ್ರು ಮಿಲ್ಲಾದ ಗೋವಿಂದ. ಇದನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ಲು ಅಂದರೆ, ಆ ಗೋವಿಂದ ಅವನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಬೇಡ ನಿನಗೀಗ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಆಶ್ರಿತರಾದವರು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಾಯಿತು, ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಾಯಿತು, ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಕುರೆಯೊಂಡ್ರು ಮಿಲ್ಲಾದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹಾಡಿದ್ಲಲ್ವ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತೂ ನೋಡೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ್ ತಿರುಮೊಗತ್ತು ಶೈಳಾರ್ ಶನ್ನಿರಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಾಯಿತು ನಾವು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಬರದೇ ಇರುತ್ತಾ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇಂಥ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಮುಖಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಬಾಲಿಕೆಯರೆಲ್ಲ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಳಿ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಗಪ್ಪறை ಹೊಂಡ ವಾರ್ತೆ ಅಣಿಪುದುವೈ ಪೈಂಗಮಲರ್ ತಣ್ತರಿಯಲ್ ಬಟ್ಟರ್ಪಿರಾನ್ ಕೋதை ಸೊನ್ನ. ಅಂಗಪ್ಪறை ಹೊಂಡ ವಾರ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೋದಾದೇವಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಲ್ವಾ, ನೀನು ಈ ಪರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯ. ಪರೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಾದ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರೆ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸ್ತೀಯ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀನು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿರೋದು. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೀನು ಮರ್ತಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿನೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ಪರೈ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀನು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಗಪ್ಪறை ಹೊಂಡ ವಾರ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರೈ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಥಿತೇ ಮನಸ್ಸಿ ಸುಸ್ವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರಾಹನಾಗಿದ್ದು ಹೇಳಿದೆ. ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಂ ಮಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿದ್ದು ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಗಿದ್ದು ಹೇಳಿದೆ. ಆಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ನಮಗೆ ಈ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು, ಪರೈ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸಬೇಕು. ಅಂಗಪ್ಪறை ಹೊಂಡ ವಾರ್ತೆ ಅಣಿಪುದುವೈ ಪೈಂಗಮಲರ್ ತಣ್ತರಿಯಲ್ ಬಟ್ಟರ್ಪಿರಾನ್ ಕೋதை ಸೊನ್ನ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಾದ್ಯವನ್ನು, ಈ ಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾಪಸ್ ಹೊಟ್ಟೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂಗಪ್ಪறை ಹೊಂಡ ವಾರ್ತೆ ಅಣಿಪುದುವೈ ಪೈಂಗಮಲರ್ ತಣ್ತರಿಯಲ್ ಬಟ್ಟರ್ಪಿರಾನ್ ಕೋதை ಸೊನ್ನ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಜನಕನಿಗೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು, ಆ ತುಳಸಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲಲ್ಲ ಆ ಜನಕನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೇಗಿಲು ಉಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೆಲವನ್ನು. ಆ ನೆಲವನ್ನು ಉಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರಿ, ಅದರ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋ ಕಡೆಯೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸೀತಾದೇವಿ. ಆ ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನೇಗಿಲು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ದಾರಿಗೆ ಸೀತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸೀತಾದೇವಿಗೂ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೀತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿಯೂ ಸಹ ಆ ಜನಕನಿಗೆ ಆ ಸೀತಾದೇವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ಲೋ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರಿಗೆ, ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಗಪ್ಪறை ಹೊಂಡ ವಾರ್ತೆ ಅಣಿಪುದುವೈ ಪೈಂಗಮಲರ್ ತಣ್ತರಿಯಲ್ ಪಟ್ಟರ್ಪಿರಾನ್ ಕೋதை ಸೊನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂಥ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ 29 ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ಗೋಪಿಕೆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹಾಡಿದ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಕೋದೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಈ ಗೋಪಿಕೆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಫಲಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಆ ಗೋದಾದೇವಿಯಾಗೇ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾವೀಗಾಗಲೇ 6ರಿಂದ 15 ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಖಿಯನ್ನು ಎಬ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಖಿಯನ್ನಾಗಾದರೂ ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೋದು, ಸಖಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ದಿವ್ಯದೇಶದ ಎಂಬೆರುಮಾನರು ಅಂತ ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಳ್ವಾರರನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೋದು.
ಆ 10 ಆಳ್ವಾರರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ 10 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಯಾರು? ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರರು ಮತ್ತು ಈ ಗೋದಾದೇವಿ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಏನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ 10 ಆಳ್ವಾರರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರರು ಆ ಗೋಷ್ಠಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾರವರು. ಆ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ರಚನೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಚಿರುತ್ತಾಂಬಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಾಡೋ ಹಾಗೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಡ, ಆ ಕುರುಗೂರು ನಂಬಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರರನ್ನೇ ನಾನು ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರರು ಇವರ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಆಳ್ವಾರರ ಗೋಷ್ಠಿಗಿಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹ, ಗೋದಾದೇವಿ ನಾಚ್ಯಾರ್ ತಿರುಮೊഴി 143 ಪಾಶುರಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ಹಾಡಿ ನಂತರ ಈ 30 ಪಾಶುರಗಳು ತಿರುಪ್ಪಾವೈನ ಹಾಡಿ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಗೋದಾದೇವಿ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಪಿರಾನ್ ಕೋದೇಶೊನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದರಿಂದ ಬಟರ್ಪಿರಾನ್ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರು. ಆ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರು ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಗುರುವು ಕೂಡ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುವಾದ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರು ಅವಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಳಿದಂತಹ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬೆಳೆದವಳೇ ನಾನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ ನಾಚ್ಯಾರ್ ತಿರುಮೊഴി ಆಗಲಿ ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಾಗಲಿ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾನೇನು ಇದನ್ನು ಹಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರು, ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರು, ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗುರುಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ಆ 10 ಆಳ್ವಾರರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಗುರುಮುಖಮನಧೀತ್ಯ ಪ್ರಾಹವೇದಾನ ಶೇಷಾನ್ ನರಪರಿಪರಿಕೃಕ್ತಂ ಶುಲ್ಕಮಾದಾತು ಕಾಮಃ ಶ್ವಸುರಮರ ವಂದ್ಯಂ ರಂಗನಾಥಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದ್ವಿಜ ಕುಲ ತಿಲಕಂ ತಂ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತಂ ನಮಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರನ್ನು ನಾವು ಅವರ ತನಿಯನ್ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೇಳಿದರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟವಾದಂತಹ ಭಾಗವಾದ, ನಾವು ಶ್ರುತಿ ಶಿರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನೀಳಾತುಂಗ ಸ್ತನಗಿರಿ ತಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ತನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರುತಿ ಶಿರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ವೇದಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ, ತಲೆಯ ಭಾಗವಾದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರು ಗುರುಮುಖ ಮನಧೀತ್ಯ ಪ್ರಾಹವೇದಾನ ಶೇಷಾನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಗುರುವಿನಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಂಥ ಅವತಾರ ಪುರುಷರಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗುರುವಿನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಇವರ ಊರಿನಲ್ಲೇ, ತುಂಬ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜ ಒಂದು
ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಬರುವಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ ಪರತತ್ವ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ. ಹೀಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಿಳಿ ಅಂದರೆ ಗಿಳಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಅವನು ನೇತಾಕಿದ್ದ ಆ ರಾಜ. ಆ ಒಂದು ಕಿಳಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅದು ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಂತೆ. ಯಾರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಪಟ್ಟದ್ದು ಅದು. ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಹುಮಾನ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಅವನು ಇವರೇ ಪರತತ್ವ ಅವರೇ ಪರತತ್ವ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಏನೇನೋ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕಿಳಿ ಅನ್ನೋದು ಬೀಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆವರೆಗೂ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರು. ಈ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪರತತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ಉಪನಿಷತ್ ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹಾಗೇ ಹೋದರು. ಹಾಗೆ ಹೋದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರು ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ವಿಷ್ಣು ಇವರನ್ನು ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಸಹ ಆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಪರತತ್ವ ಇವನೇ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನನಗಿದು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡದೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಪರತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೀಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಿಳಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ ಅವರನ್ನು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಮದುರೈನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪೆರ್ಮಾಳ್ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ತಾಯಾರ್ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಆ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರು ಆ ಒಂದು ಪೆರ್ಮಾಳ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅತಿಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಶಂಖ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ವಿಷ್ಣು ಆ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಇವರು ಹೆದರಿದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಪಲ್ಲಾಯಿರತ್ತಾಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಾದರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಲೇ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರಾಗಿ ಆದರು. ಆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದವರು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಈ ಭಯ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರಾದರು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರ ಮಗಳಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರೋಳು ನಾನು ಗೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಗೋದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನಂತಾನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದೆ ತನ್ನಂತಾನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪಿ ಗೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅವಳು ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ನಾನು ವಿ ಗೋದೆ, ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರ್ ಗೋದೆ, ಅದನ್ನು ಅವಳು ವಿ ಗೋದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಗುರುಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸಿದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನು, ಅಂಗಪ್ಪರೈ ಹೊಂಡ ವಾರ್ತೆ ಅಣಿಪುದುವೈ ಪೈಂಗಮಲರ್ ತಂಟರಿಯಿಲ್ ಬಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್ ಕೋதை சொன்ன ಶಂಗತ್ತಮಿಳ್ ಮಾಲೆ ಮುಪ್ಪದುಂ ತಪ್ಪಾಮೆ ಇಂಗಿಪ್ಪರೈ ಸುರೈಪಾರ್ ಈರಿರಂಡು ಮಾಲ್ವರೈತೋಳ್ ಶಂಗಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಗತ್ತಮಿಳ್ ಮಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಶಂಗತ್ತಮಿಳ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಳೆಯ ಒಂದು ತಮಿಳು.
ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡ, ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಶಂಗತ್ತಮಿಳ್, ಅಂದರೆ ಆ ಹಳೆಯ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಶಂಗತ್ತಮಿಳ್ ಮಾಲೈ ಮುಪ್ಪದುಂ ತಪ್ಪಾಮೆ. ಈ ಪಾಶುರಗಳು, ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾಶುರಗಳು 30. ಇದನ್ನು ಯಾರು ತಪ್ಪದೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ, ಶಂಗತ್ತಮಿಳ್ ಮಾಲೈ ಮುಪ್ಪದುಂ ತಪ್ಪಾಮೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು, ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಶಂಗತ್ತಮಿಳ್ ಮಾಲೈ ಮುಪ್ಪದುಂ ತಪ್ಪಾಮೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ 30 ತಪ್ಪಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು 30 ನಾವು ತಪ್ಪದೆ ಇಂಗಿಪ್ಪರಿಶುರೈಪಾರ್ ಈರಿರಂಡು ಮಾಲ್ವರೈತೋಳ್, ಇಂಗ್ ಇಪ್ಪರೈಶುರೈಪಾರ್ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಡು ಪುಗಳುಂ ಪರಿಶು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದರಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಪರಿಶು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ, ಅದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ಬೇಜಾರು, ದುಃಖ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅಸೂಯೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಶು. ಪುಗಳುಂ ಪರಿಶು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಹೊಗಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಪುಗಳುಂ ಪರಿಶು. ನಾಡು ಪುಗಳುಂ ಪರಿಶು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳುವಂಥ ಪರಿಶು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದರಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ, ಇಂಗಿಪ್ಪರಿಶುರೈಪಾರ್ ಈರಿರಂಡು ಮಾಲ್ವರೈತೋಳ್, ನಿನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿ. பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பலகோடி நூறாயிரம் மல்லாಂಡ ತಿಂತೋಳ್ ಮಣಿವಣ್ಣ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಇಂಥ ಸುಂದರವಾದ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು, ಸುಂದರಬಾಹು ಪೆರುಮಾಳ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಂಗಿಪ್ಪರಿಶುರೈಪಾರ್ ಈರಿರಂಡು ಮಾಲ್ವರೈತೋಳ್. ಈರಿರಂಡು ಅಂತ ಅಂದರೆ 2 into 2, 4 ಭುಜಗಳನ್ನು, 4 ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋನು ನೀನು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ 2 ಭುಜಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಇಂಗಿಪ್ಪರೈಶುರೈಪಾರ್ ಈರಿರಂಡು ಮಾಲ್ವರೈತೋಳ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಈ ಒಂದು ತೋಳಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಶಂಗಣ್ ತಿರುಮೊಗತ್ತು ಚಲ್ವತ್ ತಿರುಮಾಲಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತೋಳನ್ನು ಏನೋ ಹೊಗಳಿದ್ಲು. ಕದಿರ್ಮದಿಯಂ ಪೋಲ್ ಮುಗತ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಗೋದಾದೇವಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಹಾಡಿ ನಂತರ ಶಂಗಣ್ ಅಂತ ಹಾಡಿದ್ಲು. ಆ ಶಂಗಣ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಯಾವ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ಲೋ ಅದೇ ಪದವನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಶಂಗಣ್ ತಿರುಮೊಗತ್ತು ಚೆಲ್ವತ್ ತಿರುಮಾಲಾಲ್ ಎಂಗುಂ ತಿರುವರುಳ್ ಪೆಟ್ರು ಎಂಪೆರುವರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗಿದೆ? ಕೆಂಪುಗಿವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕೆಂಪುಗಿದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಂಪುಗಿದೆ? ಅಯ್ಯೋ ನಿದ್ದೆ ಸಾಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಆ ಕೆಂಪು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಂಪನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ದೂರ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪುಗಿಲ್ಲದೆ ಇವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಿಳಿರ್ந்து செவ்வರಿ ಓಡಿ ಅಪ್ಪೆರಿಯವಾಯ ಕಣ್ಗಳಂತ ಅಮಲನಾದಿಪಿರಾನಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾಣಾಳ್ವಾರರು ಹಾಡುವ ಹಾಗೆ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ನರಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪಗಿದೆಯಂತೆ. ಆ ನರಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪಗಿದ್ದು ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಈ ಕಿವಿಯವರೆಗೂ ಹೀಗೇ ಸಣ್ಣದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಅವನು ವರಾಹಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಇಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ. ಶಂಗಣ್ ತಿರುಮೊಗತ್ತು ಚೆಲ್ವತ್ ತಿರುಮಾಲಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೆಲ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಬಳಸಿದ್ದಾಳಲ್ವ. ಶೆಲ್ವತ್ ಚಿರುಮೀರ್ಗಾಳ್, ನರ್ಚೆಲ್ವನ್ ತಂಗಾಯ್, ಶೆಲ್ವಾ ಬಲದೇವ, ಚೆಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಶಂಗಣ್ ತಿರುಮೊಗತ್ತು ಚೆಲ್ವತ್ ತಿರುಮಾಲಾಲ್.
ಈ ಶೆಲ್ವಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ವಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು. ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೇ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಈ ಗೋಪಿಯರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ನರ್ಚೆಲ್ವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅವನು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೇ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರೋನು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಶೇರಾಕ್ಕುಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಸೋರಿ ಕೆಸರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ನೆನಪು ಬಂದರೂ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಶೆಲ್ವ ತಿರುಮಾಲಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂಥ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೇನಾಗಬೇಕು, ಎಂಗುಂ ತಿರುರುಳ್ ಪೆಟ್ರು ಎಂಪೆರುವರ್ ಎಂಪಾವಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಗೋದಾದೇವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಪಕ್ಕದ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನೋ US ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಂಗುಂ ತಿರುವರುಳ್ ಪೆಟ್ರು, ಇದನ್ನು ಈ ಜಿಯೋಗ್ರಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ದೇಶಗಳಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡದೆ ಗೋದಾದೇವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಎಂಗುಂ ತಿರುವರುಳ್ ಪೆಟ್ರು, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕ್ಷೇಮವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಷೇಮವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ, ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಇಂತಿಂಥ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೇಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮುಪ್ಪದುಂ ತಪ್ಪಾಮೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನ ಈ 30 ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಯಾರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ, ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಷೇಮಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಈ 30ನೇ ಪಾಶುರದ ಮೂಲಕ ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನ ಫಲಶ್ರುತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇವೆ ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅಪಾರವಾದ್ದು. ಹೀಗಿರುವಂತಹ ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿ ಸಾರದಲ್ಲೂ ಸಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅವಳು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಇದನ್ನೇ ಸಾರದಲ್ಲೂ ಸಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗೋದಾದೇವಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಇದೇನು ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಗೋದಾದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಪಾಶುರದವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯತ್ ಇತರತ್ ಸರ್ವಂ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಂಡಸಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗಸಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭರ, ಯಾವ ಭರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಭರವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೇನೇ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಶರಣಾಗತಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ನನಗೂ ಅವನಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಜೀವನಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ತೋರಿಸುವಂಥ ಸಾರವಾದ ವಿಷಯವೇ ಈ ಶರಣಾಗತಿ, ಅವನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಮದುವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮದುವೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಗಂಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮತ್ತು ಗೋದಾತಾಯಿಯರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು ಈ 30 ಪಾಶುರಗಳಲ್ಲೂ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನ ಮುಪ್ಪದುಂ ತಪ್ಪಾಮೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವನೇ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಾಗಿ, ಅವನು ಕಿವಿಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ.
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೋದಾದೇವಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರಚನೆ ಅಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಗೋದಾದೇವಿಯ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಂಥೆಂಥ ಅರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಅವರವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಉಪಯೋಗಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಗಂಗೆ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹರಿತಾಳೆ, ಬೇರೆ ಊರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಿತಾಳೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗಂಗೆಯ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾತ್ರನ. ಹಸು, ನಾಯಿ ಕನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಪಾಡಗಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ವಿವಿಧ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ಧರಿಸ್ತಾಳೋ ಆ ರೀತಿಯಾದ ವಿವಿಧ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನೀನು ಧರಿಸಿದೀಯಾ. ಅಂತಹ ಆಭರಣಗಳ ಸದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವವನು ಯಾರು? ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಇರುವಂಥವಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ್ನು ಆನಂದಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿನ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ನೀನೇ ನಮಗೆ ವಾಕನ್ನು ಕರುಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋದಾಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋದಾಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕನ್ನು ಏನೋ ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ಕರುಣಿಸಿದ್ಲು. ಈಗ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನು? ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಅವಳು ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನ ಫಲ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ಲು. ಆ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಂಗುಂ ತಿರುರೊಳ್ಪೆಟ್ರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕ್ಷೇಮ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಆ ರಂಗಮನ್ನಾರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ರಂಗನಾಥನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಳೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಜೀವರೂ ಸಹ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಅವಳ ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ಈ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಈ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ, ರಂಗೀನೇತ್ರ ಶರೇಣ ತಾಡಿತತನು ಶೇತೆ ಸ್ವಯಂ ಸುಂದರ ಬದ್ಧಶ್ಚಂಪಕ ದಾಮಭಿಃ ಕುಶಟೆ ಮಗ್ನೋಂಜನಾಂದ್ರೀಶ್ವರ ಭೋಗಾಪಾಠ ವಲಜ್ಜಯ ವಡಮಹಾಧಾನ ಫಣೀಂದ್ರೋಪತತ್ ರಮೇಶಸ್ತವ ವಿಸ್ಮಿಂತೇನ ಮನಸಾ ಗೋದೇ ಪರಂ ತಿಷ್ಠತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳು ಆ ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಗೋದಾದೇವಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಲಂತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಅವಳು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ತಿರುಮಲಯಪ್ಪ. ಆ ತಿರುಮಲಯಪ್ಪನ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಂತು. ಅವನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಆ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟೇ ದಿನಗಳಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಆ ತಿರುಮಲಯಪ್ಪ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಹೀಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ನಾನೊಂದು ಕಡೆ, ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಈ ತಿರುಮಲಯಪ್ಪನನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮದುವೆ ಆಗೋದು, ಅವನನ್ನು ನಂಬಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತಿರುಮಲಯಪ್ಪನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಗೋದಾದೇವಿ. ನಂತರ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಅದೇ ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿದು. ಈಗ ಈ ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ತ್ಯಾಗರಾಜ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಿ, ಅಂದರೆ ಅವನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ದ? ರಂಗನಾಥನ ಬಳಿ ಕಳಿಸ್ದ. ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅವನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನನ್ನನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಈ ವರದರಾಜನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು.
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಬರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇ ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹೀಗಿರುವಂಥ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಇದೇ ರೀತಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಂಥ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ನೋಡೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಆ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗೋದಾದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆಲುವ, ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನನ್ನೂ ಸಹ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೋದಾದೇವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಸಖಿಯರು ಕೂಡ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಸುಂದರನಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು, ಅವನನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು. ಆ ರೀತಿಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂತಹ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವನೇ ರಂಗಮನ್ನಾರ್ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ. ಆ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಖಿಯರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಆ ರಂಗನಾಥ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾವನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಇರೋನು ಅಲ್ವಾ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದ, ತದನಂತರ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ. ಅವನು ಈಗ ವಿಭೀಷಣನಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪುರುಷಃ ಪುರಾತನಃ, ಹೀಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಯಾವತ್ತಿಂದಾನೋ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಥವನನ್ನು, ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದವನ್ನ, ಆ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥವನು ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಖಿಯರೆಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವಳನ್ನು ನಾನು ಮದುವೆ ಆದರೆ ಅವನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದು, ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೇರವಾಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಗೋದಾದೇವಿ ಆ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ನಾಮವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾಚಿಕೊಂಡು ಹಾಗೇ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೋದಾದೇವಿ ತನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಡದೆ ಹಾಗೆ ನಾಚಿಕೊಂಡು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡದ್ರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೋದಾದೇವಿ ಇರೋದೆಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರ ಜೊತೆ ಈ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಖಿಯರು ಮತ್ತು ಗೋದಾದೇವಿಯರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಸಖಿಯರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ರು, ಇನ್ನೇನು ಅವಳ ಒಪ್ಪಿಗೆನೇ ನಮಗೆ ಮೇಲು ಅಲ್ವಾ. ಅವಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅವಳಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂತಿಂಥವ್ರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ, ನೀನು ಆ ರಂಗನಾಥ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಸರಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಆ ತಂದೆಯಾದ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಾಕ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಶಾಕೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೂ ಆನಂದವೇ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೂ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ಹೇಳಿ, ಇಂಥ ಒಬ್ಬಳು ನನಗೆ ಬಂದು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಳಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ತುಳಸಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರಿಗೆ ಅಂಥ ಆನಂದ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರೂ ಸಹ ಈ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡ್ತಾರೆ, ಸಖಿಯರೂ ಸಹ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭರದಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಗೋದಾದೇವಿಯ ಸಖಿಯರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾಗೇಶಯಸ್ಸುತನು ಪಕ್ಷಿರಥಃ ಕಥಂತೆ ಜಾತಸ್ವಯಂ ವರಪತಿ ಪುರುಷಃ ಪುರಾಣ ಏವಂ ವಿಧ ಸಮುಚಿತಂ ಪ್ರಣಯಂ ಭವತ್ಯಾಹ ಸಂದರ್ಶಯಂತಿ ಪರಿಹಾಸ ಗಿರಸ್ಸಖೀನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಖಿಯರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಶಯ ಸುತನು ಪಕ್ಷಿರಥಃ ಕಥಂತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾನಲ್ಲ ರಂಗನಾಥ, ಅವನಿಗೆ ವಾಹನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆ ಗರುಡಾಳ್ವ.
ಹೀಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅವನು ವಾಹನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಂಥವನ್ನು ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಖಿಯರೆಲ್ಲ ಅವಳನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾತಃ ಸ್ವಯಂ ವರಪತಿ ಪುರುಷಃ ಪುರಾಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂಥ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವನು ಪುರುಷಃ ಪುರಾಣ, ಯಾವತ್ತಿಂದಾನೋ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಖಿಯರೆಲ್ಲ ಆ ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ಹಾಗೇ ಅಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ವಾಹನ, ಅದಲ್ಲದೆ ಅವನ ಹಾಸಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾವು, ಹೀಗಿರುವಂಥವನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ ಕಾಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಸಖಿಯರೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾಸಗಿರ ಸಖೀನಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಶಿಕರು ತಮ್ಮ ಗೋದಾಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾಗೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ತು. ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತು. ಆ ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ನಂಪೆರುಮಾಳರನ್ನು. ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಪೆರುಮಾಳ್. ಆ ನಂಪೆರುಮಾಳರನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ದರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಫೈನಲ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳೂ ಸಹ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಫೈನಲ್ಲೇ, ಇನ್ನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ಗೂ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥ ನಂಪೆರುಮಾಳಾಗಿ ಆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈಗಲೂ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ಗೂ ಮತ್ತು ಗೋದಾದೇವಿಗೂ ಆಗಲೇ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೀತು. ಮತ್ತು ಈ ಮದುವೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಿಚುವಲ್ಸ್ನು, ನಾವು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಿಚುವಲ್ಸ್ನು ಗೋದಾದೇವಿ ತನಗೆ ಕನಸು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಚ್ಯಾರ್ ತಿರುಮೊழிಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಈ ಕನಸನ್ನು ಒಬ್ಬರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ ಕನಸನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 50%, 60% ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 70% ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಆ ಕನಸನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಾನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಗೋದಾದೇವಿ ತನಗೆ ಬಂದಂತಹ ಆ ಮದುವೆಯ ಕನಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಷಡಂಗಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ರಿಚುವಲ್ಸ್, ಒಂದೊಂದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೋದಾದೇವಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಾಚ್ಯಾರ್ ತಿರುಮೊழிಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ಲೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀರಂಗಮನ್ನಾರ್ ಜೊತೆ ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನ ಜೊತೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ದಿನ ಮದುವೆಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರು ಮತ್ತು ಇದ್ದಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಸಖಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಗೇ ಧನ್ಯರಾದರು. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವವನ್ನು ತರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭವವೇ ಅವಳ ಮದುವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮದುವೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯತ್ ಇತರತ್ ಸರ್ವಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವರು ಮತ್ತು ಆ ಪರಮಪುರುಷನ ಒಂದು ಮದುವೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅವನ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಾಭರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಆಚಾರ್ಯಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯವೇ ಶರಣಾಗತಿ. ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಂಡಾಳ್ ಮಂದಿರದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹನೆಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ, ಈ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ತಿರುಪ್ಪಾವಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಡಿಯನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹೀಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ಆಂಡಾಳ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಗೋದಾದೇವಿಯಲ್ಲೂ ಆ ರಂಗಮನ್ನಾರ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಚಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ದಿವ್ಯಪಾದುಕಾ ಸೇವಕ ಶ್ರೀವನ್ಷಟೋಪಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಯತೀಂದ್ರ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ಶ್ರೀವನ್ಷಟೋಪಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಯತೀಂದ್ರ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮತೆ ವಾತ್ಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮಾರ್ಯ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಅಸ್ಮದ್ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ.